ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک پہاڑی علاقے میں ولی نام کا ایک ذہین اور بہادر لڑکا رہتا تھا۔ ولی کا زیادہ وقت جنگل میں گزرتا تھا، جہاں وہ درختوں، پھولوں اور جنگلی جانوروں کے ساتھ کھیلتا اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ولی ایک سرسبز پہاڑی پر چڑھ رہا تھا کہ اچانک اسے ایک ننھا سا پانڈا نظر آیا۔ وہ ایک بانس کے قریب بیٹھا رو رہا تھا۔ ولی نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ پانڈا نے ولی کو غور سے دیکھا اور کہا، میرا نام ٹیمی ہے، میں اپنی ماں سے بچھڑ گیا ہوں۔ یہ ولی کو ٹیمی پر رحم آیا اور اس نے کہا، فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، ہم مل کر تمہاری ماں کو تلاش کریں گے۔ ولی اور ٹیمی نے مل کر جنگل میں ماں پانڈا کو تلاش کرنے کا سفر شروع کیا۔ ولی نے ٹیمی کو اپنی گود میں اٹھا لیا اور اسے تسلی دی۔ راستے میں انہوں نے مختلف جانوروں سے پوچھا کہ آیا انہوں نے کسی پانڈا کو دیکھا ہے۔ ایک بزرگ خرگوش نے انہیں بتایا، میں نے کچھ دن پہلے ایک پانڈا کو پہاڑی کے دوسری طرف جاتے دیکھا تھا۔ ولی نے شکریہ ادا کیا اور ٹیمی کے ساتھ پہاڑی کے اس طرف جانے کا ارادہ کیا۔ راستہ آسان نہ تھا، انہیں ایک دریا پار کرنا پڑا جس میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ ولی نے لکڑی کے ٹکڑوں سے ایک عارضی پل بنایا اور ٹیمی کو احتیاط سے دریا کے پار لے گیا۔ پہاڑی کے قریب پہنچنے پر انہیں ایک جنگلی بھیڑیا دکھائی دیا جو انہیں دیکھ کر غصے سے گرج رہا تھا۔ ولی نے حاضر دماغی کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑے درخت سے لٹکی ہوئی بیل کو استعمال کرتے ہوئے ٹیمی کے ساتھ جلدی سے اوپر چڑھ گیا۔ بالآخر ولی اور ٹیمی پہاڑی کے دوسری طرف پہنچے جہاں انہوں نے ماں پانڈا کو دیکھا۔ ٹیمی خوشی سے چھلانگ لگا کر اپنی ماں کے پاس بھاگا۔ ماں پانڈا نے ولی کا شکریہ ادا کیا اور کہا، تم نے ہماری زندگی بدل دی، تم ہمیشہ ہمارے دوست رہو گے۔ ولی اور ٹیمی کی دوستی ہمیشہ کے لیے مضبوط ہو گئی۔ ولی اکثر ٹیمی سے ملنے آتا اور دونوں جنگل میں نئے مہمات پر نکلتے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمدردی اور بہادری سے ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، چاہے راستے میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ آئیں۔ ایک گاؤں کے کنارے پہاڑوں کے درمیان آباد احمد نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ نہایت ذہین اور تجسس کرنے والا بچہ تھا۔ احمد کو قدرت سے بے حد محبت تھی اور وہ اکثر جنگل میں وقت گزارتا، درختوں کے نیچے بیٹھ کر پرندوں کی چہچہاہٹ سنتا، جھیل کے کنارے پانی کے بہاؤ کا نظارہ کرتا۔ ایک دن احمد جنگل میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں وہ پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ وہاں ایک بڑا اور قدیم درخت کھڑا تھا جس کی شاخیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ اچانک احمد نے ایک خوبصورت پرندہ دیکھا جو روشنی کی طرح چمک رہا تھا۔ پرندہ احمد کے قریب آیا اور انسانی آواز میں بولا، احمد، میں ایک جادوئی پرندہ ہوں اور میں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں۔ احمد حیرت سے پرندے کو دیکھنے لگا اور بولا، تم میری مدد کیوں کرو گے؟ اور تم جادوئی کیسے ہو سکتے ہو؟ پرندے نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے تمہاری نیکی اور قدرت سے محبت کے بارے میں معلوم ہوا ہے۔ میں ان لوگوں کی مدد کرتا ہوں جو دل کے صاف اور نیک ہوں، لیکن میں تمہیں پہلے ایک آزمائش میں ڈالوں گا۔ اگر تم نے اسے کامیابی سے پورا کر لیا تو میں تمہیں ایک خاص تحفہ دوں گا۔ احمد نے پرندے کی بات مان لی اور کہا، میں تیار ہوں، بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا۔ پرندے نے احمد کو 3 آزمائشیں دیں۔ پرندے نے احمد کو ایک جگہ لے جا کر دکھایا کہ ایک چھوٹا سا خرگوش کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنس گیا ہے اور تکلیف میں ہے۔ احمد نے بغیر وقت ضائع کیے خرگوش کو آزاد کرایا اور اسے پانی پلایا۔ خرگوش نے خوش ہو کر احمد کو اپنی چھوٹی سی تھپکی دی اور پرندے نے کہا، تم نے پہلی آزمائش پوری کر لی۔ پرندے نے احمد کو ایک گاؤں لے جا کر کہا، یہاں ایک آدمی نے دوسرے سے کہا ہے کہ اس نے اس کی چیز چوری کی ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ صرف تمہیں تلاش کرنا ہے۔ احمد نے لوگوں سے سوالات کیے اور معاملے کی تحقیق کی۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد احمد نے معلوم کیا کہ چوری کا الزام غلط تھا۔ اس نے دونوں کے درمیان صلح کروا دی اور پرندے نے کہا، تم نے دوسری آزمائش بھی پوری کر لی۔ پرندے نے احمد کو ایک درخت کے نیچے لے جا کر کہا، یہ درخت سوکھ رہا ہے اور اسے پانی کی ضرورت ہے،
لیکن یہاں صرف ایک ندی ہے جو بہت دور ہے۔ کیا تم اپنی طاقت سے اس درخت کو بچا سکتے ہو؟ احمد نے ہمت سے پانی کی تلاش شروع کی۔ کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد وہ ندی تک پہنچا اور ایک برتن میں پانی بھر کر درخت تک واپس لایا۔ اس نے پانی درخت کی جڑوں میں ڈالا اور کچھ دیر بعد درخت نے زندگی کے آثار دکھائے۔ پرندے نے خوش ہو کر کہا، تم نے تیسری اور آخری آزمائش بھی مکمل کر لی۔ پرندے نے کہا، اب تمہیں میرا تحفہ ملے گا۔ یہ جادوئی پنکھ ہے۔ اگر تمہیں کبھی مشکل پیش آئے یا کسی کو مدد کی ضرورت ہو تو اس پنکھ کو ہلانا اور میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ احمد نے پرندے کا شکریہ ادا کیا اور خوشی سے گاؤں واپس آیا۔ وہ جان گیا تھا کہ نیکی اور قربانی ہمیشہ کامیابی لاتی ہے۔ احمد کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا، سچائی پر قائم رہنا اور قربانی دینا ہماری زندگی کو بہتر اور خوشحال بنا سکتا ہے۔ احمد اپنی نیکی اور ہمت سے دوسروں کے لیے مثال بن گیا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک خوبصورت اور گھنے جنگل کے کنارے ایک چھوٹا لڑکا حسن اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا۔ حسن بہت ذہین اور بہادر لڑکا تھا، مگر اس کا زیادہ وقت جنگل میں کھیلتے اور فطرت کے ساتھ گزرتا تھا۔ ایک دن حسن جنگل میں ندی کے قریب کھیل رہا تھا کہ اسے جھاڑیوں کے پیچھے سے ہلکی ہلکی آواز سنائی دی، جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ حسن تجسس کے مارے آواز کی سمت چل پڑا۔ جھاڑیوں کے پیچھے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک ننھا سا شیر کا بچہ کانپ رہا تھا اور اس کا پنجہ ایک جھاڑی میں بری طرح پھنس گیا تھا۔ حسن کو شیر کے بچے پر ترس آیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھا اور آہستہ آہستہ جھاڑیاں ہٹانے لگا۔ کچھ دیر کی محنت کے بعد وہ شیر کے بچے کو جھاڑی سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا۔ شیر کا بچہ پہلے تو خاموش رہا، پھر اپنی چھوٹی سی دم ہلانے لگا جیسے شکریہ ادا کر رہا ہو۔ حسن نے مسکرا کر کہا، اب تم ٹھیک ہو۔ میں تمہیں شیر کہوں گا، لیکن تمہارا نام شیرن رکھوں گا۔ اس دن کے بعد شیرن اور حسن کی دوستی شروع ہو گئی۔ شیرن روزانہ ندی کے پاس آ کر حسن کا انتظار کرتا اور دونوں مل کر جنگل میں کھیلتے، درختوں کے نیچے بیٹھ کر آرام کرتے اور جانوروں کے قصے سنتے۔ ایک دن حسن نے دیکھا کہ شیرن اداس لگ رہا ہے۔ حسن نے اسے پیار سے پوچھا، کیا ہوا میرے دوست؟ شیرن نے اپنی بڑی آنکھوں سے جنگل کے دوسرے حصے کی طرف اشارہ کیا۔ حسن سمجھ گیا کہ شاید شیرن کے خاندان کا کوئی فرد خطرے میں ہے۔ حسن نے فوراً جنگل کے اندر جا کر دیکھا تو پتا چلا کہ کچھ شکاری جنگل میں جال بچھا رہے ہیں۔ وہ قیمتی جانوروں کو پکڑنے کے لیے آئے تھے۔ حسن نے فیصلہ کیا کہ وہ شکاریوں کو روکنے کے لیے کچھ کرے گا۔ شیرن کے ساتھ مل کر حسن نے ایک منصوبہ بنایا۔ وہ جھاڑیوں میں چھپ کر شکاریوں کے جال کاٹنے لگا، جبکہ شیرن اپنی ننھی مگر گرجدار آواز سے شکاریوں کو ڈرا رہا تھا۔ جنگل میں ایسی آوازیں گونج کے شکاری سمجھے کہ کوئی بڑا شیر قریب آ رہا ہے۔ ڈر کے مارے وہ سب اپنے سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جانوروں نے حسن اور شیرن کی بہادری کو سراہا۔ ایک بزرگ ہرن نے حسن سے کہا، تم نے آج ہمیں ایک بڑا احسان دیا ہے۔ تم ہمیشہ ہمارے دوست رہو گے اور یہ جنگل ہمیشہ تمہارا گھر رہے گا۔ حسن نے مسکرا کر کہا، یہ سب شیرن کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ میرا سب سے اچھا دوست ہے۔ اس کے بعد حسن اور شیرن کی دوستی مزید مضبوط ہو گئی۔ دونوں ہر روز نئے مہمات پر نکلتے اور جنگل کے باقی جانوروں کی مدد کرتے۔ کہانی یہ سکھاتی ہے کہ دوستی، محبت اور بہادری کے ذریعے ہر مشکل کو آسان بنایا جا سکتا ہے، چاہے اب جنگل کے بیچوں بیچ ہی کیوں نہ ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ علی، جو ایک ماہر جنگلاتی ماہر اور قدرت سے محبت کرنے والا شخص تھا، اپنی 8 سالہ بیٹی فاطمہ کے ساتھ ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ فاطمہ بہت ذہین اور تجسس پسند بچی تھی، جو ہمیشہ اپنے والد سے جنگل اور وہاں کے جانوروں کے بارے میں سوالات کرتی رہتی تھی۔ ایک دن علی نے فیصلہ کیا کہ وہ فاطمہ کو جنگل کی سیر پر لے جائے گا تاکہ وہ قدرت کو قریب سے دیکھ سکے اور اس کے بارے میں سیکھ سکے۔ فاطمہ بہت خوش ہوئی اور انہوں نے صبح سویرے اپنا سفر شروع کیا۔ علی نے اپنے ساتھ ایک بیگ لیا جس میں پانی، کچھ کھانے کی اشیاء اور ضروری سامان تھا۔
जब वो जंगल के करीब पहुंचे तो फातिमा ने पहली बार इतने बड़े दरख्तों, परिंदों की चहचहाहट और हवा की खुशबू को महसूस किया। इसकी आंखें हैरत और खुशी से चमक उठीं। अली ने इसे बताया, ये जंगल हमारे लिए जमीन का दिल है। ये न सिर्फ जानवरों का घर है बल्कि हमारे लिए साफ हवा और पानी भी मुहैया करता है। जंगल के अंदर जाते हुए फातिमा ने दरख्तों पर मुख्तलिफ रंग बिरंगे परिंदे देखे। चलते चलते वो एक छोटे तालाब पर पहुंचे जहां एक हिरन अपने बच्चों के साथ पानी पी रहा था। फातिमा ने उन्हें गौर से देखते हुए कहा, कितने प्यारे हैं ये। अली ने इसे बताया, ये जंगल के खूबसूरत और मासूम रिहायशी हैं, लेकिन हमें इन्हें दूर से देखना चाहिए ताकि वो डर न जाएं। आगे बढ़ते हुए अली और फातिमा ने जंगल के दरमियान एक बड़ा दरख्त देखा जो जमीन पर गिर गया था और रास्ता ब्लॉक कर दिया था। अली ने फातिमा को दिखाया कि कैसे वो इस दरख्त को पार कर सकते हैं। जब वो दरख्त के ऊपर से गुजर रहे थे तो अली ने फातिमा को बताया कि जंगल में हमेशा मोहतात रहना चाहिए क्योंकि यहाँ सांप और दूसरे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुराना गार नजर आया। फातिमा ने पूछा, बाबा क्या यहाँ कोई रहता होगा? अली ने कहा, यह किसी जमाने में किसी जानवर का घर हो सकता था, लेकिन अब यह खाली लगता है। गार कुदरती तौर पर बनने वाली जगहें हैं जहां जानवर बारिश या खतरे से बचने के लिए रहते हैं। जंगल के एक बुलंद मकाम पर पहुंचकर अली और फातिमा ने रुककर आराम किया। वहां से पूरा जंगल नजर आ रहा था। फातिमा ने कहा, बाबा ये जगह जन्नत जैसी लगती है। और अली ने जवाब दिया, हाँ बेटा, कुदरत वाकई एक तोहफा है, लेकिन हमें इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। अगर हम जंगलात का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये सब खत्म हो जाएगा। शाम होने को आई और अली ने कहा, चुल्लू फातिमा अब वापस चलते हैं। फातिमा ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं हमेशा याद रखूंगी कि जंगल हमें क्या सिखाता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुदरत की खूबसूरती को देखना और उसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे अली ने अपनी बेटी को सिखाया, वैसे ही हमें भी अपनी नस्लों को कुदरत की अहमियत के बारे में बताना चाहिए। अहमद और उसका बेटा वली हमेशा एक दूसरे के बेहतरीन दोस्त रहे। अहमद एक माहिर शिकारी और कुदरत से मोहब्बत करने वाला शख्स था, जबकि वली एक जस्तजू करने वाला बच्चा था जो हर वक्त नई चीजें सीखने की कोशिश करता था। एक दिन वली ने अहमद से कहा, बाबा क्या हम जंगल में जा सकते हैं? मैं आपसे वो सब सीखना चाहता हूँ जो अब जानते हैं। अहमद मुस्कुराया और जवाब दिया, कल सुबह तैयार रहो वली, हम जंगल का एक यादगार सफर करेंगे। अगली सुबह अहमद और वली जरूरी सामान के साथ जंगल की तरफ निकले। वली का जोश आसमान को छू रहा था। जंगल में दाखिल होते ही वली ने परिंदों की चहचहाहट, बहते पानी की आवाज और रंग बिरंगे फूलों को हैरत से देखा। बाबा ये जगह तो जादुई लगती है, वली ने खुश होकर कहा। अहमद ने जवाब दिया, ये कुदरत का हसन है बेटा, लेकिन याद रखो कुदरत की इज्जत करना जरूरी है। कुछ देर चलने के बाद वो एक ऐसे इलाके में पहुंचे जहां बड़े बड़े गिरे हुए दरख्त रास्ता रोक रहे थे। अहमद ने वली को समझाया कि उन्हें इन दरख्तों को उबूर करना होगा। अहमद ने वली को दिखाया कि किस तरह एहतियात से दरख्तों पर चढ़कर नीचे उतरना है। वली ने अपने बाबा की नकल करते हुए ये काम सीख लिया। बाबा ये तो मजे का काम है, वली ने खुश होकर कहा। कुछ आगे बढ़ने के बाद वली ने झाड़ियों के पीछे एक जंगली हिरन को देखा। वो फौरन बोल उठा, बाबा वो देखें। अहमद ने इसे नरमी से रोका और कहा, बेटा जंगल में हर जानवर को सुकून देना चाहिए। हम उनके इलाके में हैं, इसलिए खामोश रहना जरूरी है। अहमद ने वली को बताया कि जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाए बगैर कैसे उनके करीब रहना है। वली ने ये बात दिल से समझ ली। दोपहर को दोनों एक खूबसूरत झील के पास पहुंचे। झील का पानी इतना साफ था कि इसमें आसमान के बादल और इर्द गिर्द के दरख्तों का अक्स नजर आ रहा था। वली ने खुश होकर कहा, बाबा मैंने ऐसी झील कभी नहीं देखी। अहमद ने इसे बताया कि कुदरती वसाइल को साफ रखना क्यों जरूरी है।
دونوں نے وہاں کچھ دیر آرام کیا اور اپنے ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا۔ جھیل سے آگے بڑھنے کے بعد ولی نے ایک عجیب آواز سنی۔ وہ حیرت سے بولا، بابا یہ کیسی آواز ہے؟ احمد نے غور کیا اور بتایا کہ یہ شاید ایک چھوٹے پرندے کی آواز ہے جو مدد مانگ رہا ہے۔ دونوں نے آواز کا پیچھا کیا اور ایک درخت کے نیچے ایک ننھے پرندے کو پایا جس کے پر زخمی تھے۔ بابا ہمیں اس کی مدد کرنی چاہیے، ولی نے فوراً کہا۔ احمد نے پرندے کو نرمی سے اٹھایا اور اس کے زخم پر دوا لگائی۔ ولی نے پانی کی بوتل سے پرندے کو پانی پلایا۔ شام ہونے لگی تو احمد اور ولی نے ایک محفوظ جگہ پر خیمہ لگایا۔ ولی نے کہا، بابا یہ میرا سب سے بہترین دن تھا۔ احمد نے مسکرا کر جواب دیا، بیٹا جنگل ہمیں سکھاتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا اور قدرت کی عزت کرنا کتنا ضروری ہے۔ رات کو دونوں نے آگ کے قریب بیٹھ کر کہانیاں سنائیں اور ستاروں بھرے آسمان کو دیکھتے رہے۔ اگلی صبح احمد اور ولی نے واپسی کا سفر شروع کیا۔ ولی نے اس مہم سے بہت کچھ سیکھا۔ وہ جان گیا کہ جنگل میں رہنے کے اصول کیا ہیں اور قدرت کی خوبصورتی کو کیسے سنبھال کر رکھنا ہے۔ گاؤں پہنچ کر ولی نے اپنے دوستوں کو اس مہم کے بارے میں بتایا۔ وہ سب حیرت سے اس کی کہانیاں سنتے رہے۔ یہ مہم احمد اور ولی کے لیے نہ صرف ایک یادگار تجربہ تھی بلکہ یہ ایک ایسا موقع تھا جس نے ان دونوں کو مزید قریب کر دیا۔ احمد نے ولی کو قدرت سے محبت کرنا سکھایا اور ولی نے اپنے والد سے زندگی کے قیمتی اصول سیکھے۔ جنگل کے اس ایڈونچر نے ان دونوں کے رشتے کو مزید مضبوط بنا دیا۔ ایک خوبصورت گاؤں میں 8 سال کی ایک ننھی بچی رہتی تھی جس کا نام عائشہ تھا۔ وہ بہت ہوشیار اور جستجو کرنے والی تھی اور اپنے والدین علی اور سائرہ کے ساتھ وقت گزارنا اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ ایک دن علی اور سائرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ عائشہ کو قدرت کی خوبصورتی دکھانے کے لیے جنگل کی سیر پر لے جائیں گے۔ عائشہ یہ سن کر بے حد خوش ہوئی اور اگلی صبح سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ جب وہ جنگل پہنچے تو ہر طرف رنگ برنگے پھول، پرندوں کی چہچہاہٹ اور سرسبز درختوں کی قطاریں تھیں۔ عائشہ حیرت سے دیکھتی جا رہی تھی اور علی اور سائرہ سے کہتی جا رہی تھی کہ یہ جگہ کتنی خوبصورت ہے۔ علی نے اسے سمجھایا کہ جنگل میں احتیاط سے چلنا ضروری ہے کیونکہ راستہ کھونا آسان ہے۔ عائشہ نے یہ بات مان لی لیکن اس کے دل میں ابھی بھی جستجو کا شوق جاگ رہا تھا۔ چلتے چلتے عائشہ کی نظر ایک خوبصورت تتلی پر پڑی جو رنگین پروں کے ساتھ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ عائشہ نے تتلی کو پکڑنے کا سوچا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگی۔ وہ اتنی محو ہو گئی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ علی اور سائرہ سے کتنا دور نکل آئی ہے۔ جب تتلی نظروں سے اوجھل ہو گئی تب عائشہ نے رک کر ارد گرد دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ اکیلی ہے۔ اس نے زور سے آواز دی، بابا، امی، آپ کہاں ہیں؟ لیکن جنگل کی گہرائی میں اس کی آواز گم ہو گئی۔ عائشہ کو ڈر لگنے لگا اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا کہ کیا کرے، لیکن پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خود سے بولی، میں ہوشیار ہوں، میں اپنے بابا اور امی کو ڈھونڈ لوں گی۔ عائشہ نے جنگل کے راستے تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ہر طرف کانٹے دار جھاڑیاں اور بڑی بڑی چٹانیں اس کے راستے میں آ رہی تھی۔ وہ ایک مرتبہ تقریباً گر ہی گئی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری۔ چلتے چلتے عائشہ کو ایک پراسرار غار نظر آیا۔ غار کے اندر سے ہلکی روشنی جھلک رہی تھی۔ عائشہ کو پہلے تو ڈر لگا لیکن پھر اس نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر موجود ہو جو اس کی مدد کر سکے۔ وہ آہستہ آہستہ غار کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہاں ایک سنہری بیگ رکھا ہوا تھا جس میں سے چمکتے ہوئے سکے اور جواہرات نظر آ رہے تھے۔ عائشہ نے دل میں سوچا، یہ کیا ہے؟ کیا یہ خزانہ ہے؟ جیسے ہی عائشہ نے بیگ کو ہاتھ لگایا، غار کے پیچھے سے ایک گہری آواز آئی، کون ہے؟ عائشہ گھبرا گئی اور پیچھے موڑ کر دیکھا۔ وہاں ایک بوڑھا شکاری کھڑا تھا جو نرم لہجے میں بولا، ڈرو مت بیٹا، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم سے اچھے کاموں میں استعمال کرو۔ عائشہ نے شکریہ ادا کیا اور کہا، لیکن میں اپنے بابا اور امی کے بغیر اسے نہیں لے جا سکتی۔
बूढ़े शिकारी ने मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूँ। शिकारी आयशा को जंगल के एक दूसरे हिस्से में ले गया, जहां अली और सायरा इसे बेचैनी से तलाश कर रहे थे। जैसे ही आयशा ने उन्हें देखा, वो खुशी से इनकी तरफ भागी और जोर से बोली, बाबा। उम्मी, अली और सायरा ने इसे गले लगा लिया और खुशी के आंसू बहाए। आयशा ने अली और सायरा को खजाने के बारे में बताया। अली और सायरा ने बूढ़े शिकारी का शुक्रिया अदा किया और वादा किया कि वो इस खजाने को गांव के जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करेंगे। गांव वापस पहुंचकर अली और सायरा ने सारी कहानी गांव वालों को सुनाई। गांव के लोग खजाने को देखकर हैरान रह गए और आयशा की बहादुरी की तारीफ करने लगे। इस दिन के बाद गांव के हालात बदल गए। खजाने की मदद से गांव में स्कूल बनाए गए, बीमार लोगों के इलाज के लिए सहूलतें फराहम की गईं और हर जरूरतमंद को मदद दी गई। अली और सायरा ने आयशा को सिखाया कि हकीकी खुशी दूसरों की मदद करने में है। आयशा ने ये बात दिल से समझ ली और अपनी बहादुरी की वजह से गांव के हर बच्चे की मिसाली शख्सियत बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलात का सामना करते हुए हिम्मत न हारना और दूसरों की मदद करना कितना अहम है। एक छोटे से कस्बे में रहने वाले अली और सायरा अपने 10 साला बेटे हसन के साथ एक खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे थे। अली एक टीचर था जो हमेशा इल्म बांटने और लोगों को अच्छे इंसान बनाने की कोशिश में रहता था, और सायरा एक मोहब्बत करने वाली माँ जो अपने बेटे की हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखती थी। हसन निहायत ज़हीन और जुस्तजू करने वाला बच्चा था जो हर बात को जानने के लिए सवाल करता और सीखने की कोशिश करता था। एक दिन हसन स्कूल से वापस आया और खुशी खुशी अपनी माँ के पास आया। अम्मी, आज हमारे टीचर ने एक खूबसूरत बात बताई, लेकिन मुझे समझ नहीं आई, क्या आप मुझे बता सकती हैं? सायरा ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर बेटा, पहले ये बताओ कि टीचर ने क्या कहा। हसन ने जोश से कहा, टीचर ने कहा कि सबसे बड़ी खुशी वो होती है जो हम दूसरों को देते हैं। ये क्या मतलब है? सायरा ने प्यार से हसन को अपने पास बिठाया और कहा, बेटा, खुशी सिर्फ वो नहीं जो हम अपने लिए चाहते हैं, बल्कि वो भी है जो हम दूसरों को दे सकते हैं। जब हम किसी की मदद करते हैं या किसी का दिल खुश करते हैं तो हमारी रूह को सुकून मिलता है। हसन ने सर हिलाते हुए कहा, उम्मी, क्या बाबा भी यही मानते हैं? अली, जो सहन में बैठा किताब पढ़ रहा था, ये सुनकर मुस्कुराया और हसन को अपने पास बुलाया। हाँ हसन, तुम्हारी उम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, खुशी दूसरों के साथ बांटने से बढ़ती है। हसन ने मजीद पूछा, बाबा, क्या आपने कभी किसी की मदद की है जिससे आपको खुशी मिली हो? अली ने जवाब दिया, हाँ बेटा, एक दफा हमारे मोहल्ले में एक बच्चा स्कूल छोड़ने पर मजबूर हो गया था क्योंकि इसके वालिद के पास फीस देने के पैसे नहीं थे। मैंने अपनी तनख्वाह में से इसकी मदद की और उसे स्कूल वापस भेजा। आज वो बच्चा एक अच्छा डॉक्टर बन चुका है। ये देखकर मुझे बेहद खुशी होती है। हसन ने हैरत से कहा, बाबा, क्या मैं भी किसी की मदद कर सकता हूँ? सायरा ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल बेटा, मदद करने के लिए उम्र हैसियत की जरूरत नहीं होती, बस एक नेक दिल और अच्छे इरादे की जरूरत होती है। इसी शाम हसन ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनके साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया। उन्होंने अपने पुराने खिलौनों और किताबों को इकट्ठा किया और उन्हें उन बच्चों में तकसीम किया जो उनके मोहल्ले में महरूम थे। हसन के चेहरे पर खुशी और सुकून की झलक थी जब वो वापस आया। अम्मी, बाबा, आज मैंने वो खुशी महसूस की जो आपने मुझे समझाई थी। जब मैंने इन बच्चों को मुस्कुराते हुए देखा तो मेरा दिल खुश हो गया। अली और सायरा ने मोहब्बत से हसन को गले लगाया। अली ने कहा, बेटा, तुमने आज हमें भी खुशी दी है। हमेशा याद रखो कि नेक काम करने से न सिर्फ दूसरों की जिंदगी बेहतर होती है बल्कि हमारी भी। इस दिन के बाद हसन के दिल में ये अज़्म पैदा हो गया कि वो हमेशा दूसरों की मदद करेगा और अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए आसान बनाएगा। अली और सायरा अपने बेटे की इस आदत पर निहायत फख्र करते थे और हर लम्हा इसे दुआएं देते थे।
एक छोटे से गांव में दो बेहतरीन दोस्त रहते थे, अली और हसन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी और उनकी मोहब्बत और भाईचारा इतने गहरे थे कि गांव वाले अक्सर उन दोनों को दो बदन एक जान कहकर पुकारते थे। अली और हसन एक ही स्कूल में पढ़ते थे, एक ही गली में रहते थे और दोनों की पसंद नापसंद भी बहुत मिलती जुलती थी। अली एक हुनरमंद लड़का था जो ज्यादातर वक्त किताबों और साइंसी तजुर्बात में गुजरने के बजाय खेतों में काम करता था। वो अक्सर अपने दोस्त हसन के साथ गांव के खेतों में खेलता और काम करता। हसन इसके मुकाबले में ज्यादा मुस्लिया पसंद था और ज्यादातर वक्त दूसरों की मदद करने में गुजारता था। दोनों का मिलकर काम करना, एक दूसरे की मदद करना और जिंदगी के छोटे छोटे खुशियों में शरीक होना उनकी दोस्ती का खासा था। एक दिन गांव में एक अजीब वाकया पेश आया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला किया कि वो एक बड़ा मेला मुनक्किद करेंगे जिसमें हर किसी को अपने हुनर का मुजाहरा करने की इजाजत होगी। अली और हसन ने भी इस मेले में हिस्सा लेने का फैसला किया। अली ने अपनी तरफ से एक साइंसी नुमाइश तैयार करने की ठानी, जबकि हसन ने फैसला किया कि वो अपने हाथों से बनाया हुआ खाना लोगों के लिए पेश करेगा। मेले का दिन आया और दोनों दोस्त अपनी अपनी तैयारियों में मसरूफ हो गए। अली ने बहुत मेहनत से एक छोटा सा मॉडल तैयार किया था जिसमें सूरज, चांद और जमीन की हरकतों को दिखाया गया था। उसने एक सादा लेकिन शानदार तरीके से लोगों को साइंसी तजुर्बात की दुनिया में ले जाने की कोशिश की थी। हसन ने अपने हाथों से मजेदार रोटियां, सालन और मिठाइयां तैयार की थीं जो लोगों के मुंह में पानी ले आए। जब मेला शुरू हुआ तो दोनों के स्टॉल्स पर रश लग गया। अली का साइंसी मॉडल लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया था और हसन। एक दफा का जिक्र है, एक छोटा सा गांव था जहां एक लड़का रहता था जिसका नाम अली था। अली को मुसलसल नई चीजें दरियाफ्त करने का शौक था। वो हर वक्त गांव के आसपास के जंगलों और पहाड़ों में फिरता रहता और कुछ न कुछ नया खोजने की कोशिश करता। एक दिन अली को अपने दादा से पता चला कि गांव के बिल्कुल बाहर एक पुरानी और छोड़ चुकी हवेली है जिसे सब लोग खूनी हवेली कहते हैं। लोगों का कहना था कि वहां अजीब और गरीब चीजें होती हैं और रात के वक्त वहां से अजीब आवाजें भी आती हैं। सब इस हवेली से डरते और कोई भी वहां जाना पसंद नहीं करता था। अली ने अपने दादा से कहा, दादा अबू, अगर लोग डरते हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वहां कुछ डरावना ही होगा। मुझे लगता है कि ये सिर्फ कहानी है और वहां कुछ खोजने के लायक चीज जरूर होगी। दादा अबू हंसकर बोले, अली बेटा, तुम्हारा जज्बा तो काबिल दीद है लेकिन वहां जाना खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अली के दिल में इस हवेली को देखने का जज्बा बढ़ गया था। अगले दिन सुबह ही वो अपना छोटा सा थैला लिए और एक टॉर्च और कुछ खाने का सामान लेकर निकल पड़ा। गांव के लोगों ने उसे देखा और मना भी किया, मगर अली ने किसी की ना सुनी। जब अली हवेली के करीब पहुंचा तो उसे वहां एक पुरानी और दिलचस्प तस्वीर दिखाई दी जो दरवाजे के ऊपर बनी हुई थी। तस्वीर में एक शेर और एक छोटा सा बच्चा था जो शेर के आगे खड़ा था जैसे वो उसे कुछ कह रहा हो। तस्वीर ने अली को कुछ और आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। हवेली के अंदर अंधेरा था और धूल से भरे हुए पुराने फर्नीचर और जालों ने डरावना माहौल बना दिया था। मगर अली का हौसला बुलंद था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर बढ़ता गया और वहां एक बड़े से कमरे में पहुंचा जहां एक पुरानी सी किताब रखी हुई थी। इस किताब के ऊपर सिफारिश हयात लिखा था। अली ने किताब खोली और देखते ही हैरान रह गया। इस किताब में एक ऐसे खजाने का जिक्र था जो सिर्फ उसे मिल सकता था जो बेखौफ और खुश मिजाज हो। किताब में एक नक्शा भी था जो अली को किसी गहरे जंगल में ले जाने वाला था। इसे शक हुआ लेकिन इसके एडवेंचर का शौक अब और बढ़ गया था। अली ने वो नक्शा अपने पास रख लिया और निकल पड़ा जंगल के उन गहरे रास्तों पर। जंगल में चलते चलते इसे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन अली ने हौसला नहीं छोड़ा। कई घंटे चलने के बाद वो जंगल के एक छोटे से गार के सामने पहुंचा जहां वो खजाना छुपा हुआ था। जब अली ने गार के अंदर देखा तो वो देखकर दंग रह गया। वहां एक पुरानी संदूक थी जो सोना, मोती और अनमोल पत्थर से भरी हुई थी। अली ने अपनी आंखें खूब खोलकर देखा और खुशी से उछल पड़ा।
अली ने कुछ सोना अपने थैले में डाला और वापस गांव की तरफ निकल पड़ा। गांव पहुंचकर उसने दादा अबू को अपनी एडवेंचर के बारे में बताया और सोना उनके हवाले कर दिया। दादा अबू मुस्कराए और बोले, अली, तुमने ये सीखा कि हौसला और जज्बे के साथ हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं, मगर जरूरी है कि हम अपने जज्बे को समझकर इस्तेमाल करें। अली ने सबक सीखा और अपनी इस एडवेंचर से अपने गांव के लिए फायदा उठाया। हसन एक 11 साल का लड़का था जो एक छोटे से मोहल्ले में रहता था। वो निहायत हमदर्द और जानवरों से मोहब्बत करने वाला बच्चा था। स्कूल से वापस आते वक्त वो अक्सर सड़क के किनारे बैठे जानवरों को देखता और उनके लिए खाने का कुछ न कुछ ले आता था। एक दिन हसन स्कूल से वापस आ रहा था कि उसे एक छोटा और कमजोर कुत्ता नजर आया जो किसी कचरे के ढेर के करीब बैठा था। कुत्ता बहुत लागर लग रहा था और उसकी हालत ऐसी थी कि कोई भी इस पर तवज्जो न देता। हसन ने करीब जाकर उसे देखते हुए कहा, बेचारा कितनी बुरी हालत में है। हसन घर से कुछ खाने की चीजें लेकर आया और कुत्ते को खिलाया। कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता खाने लगा और हसन की तरफ देखकर दम हिलाने लगा। हसन ने सोचा कि अगर उसे यूं ही छोड़ दिया गया तो ये जिंदा नहीं रह सकेगा। वो उसे अपने घर ले आया। हसन ने कुत्ते का नाम शेर रखा और उसकी देखभाल शुरू कर दी। वो रोज उसे नहलाता, खिलाता और अपने साथ खेलता। कुत्ता जल्द ही सेहतमंद और तेज हो गया। लेकिन मोहल्ले के लोग हसन के इस इक़दाम से खुश नहीं थे। वो कहते, ये कुत्ता मोहल्ले के लिए खतरनाक हो सकता है, हसन को उसे रखना नहीं चाहिए। हसन इन बातों से गमगीन हो जाता, लेकिन इसने कुत्ते को नहीं छोड़ा क्योंकि इसके दिल में यकीन था कि शेर बेज़रर है और इसे एक दोस्त की तरह प्यार और हिफाजत चाहिए। एक दिन मोहल्ले में एक हादसा पेश आया। एक छोटा बच्चा खेलते हुए गली में गिर गया और एक तेज रफ्तार गाड़ी उसकी तरफ बढ़ने लगी। हसन ने यह मंजर देखा और जल्दी से शेर के साथ दौड़कर बच्चे को बचाने के लिए आगे बढ़ा। शेर ने भौंककर गाड़ी को रुकने पर मजबूर कर दिया और हसन ने बच्चे को जल्दी से गली के किनारे खींच लिया। ये मंजर देखकर मोहल्ले के लोग हैरान रह गए। वो सोचने लगे कि जिस कुत्ते को वो खतरा समझते थे, इसी ने एक बच्चे की जान बचाई। सब ने हसन और शेर की तारीफ की और शेर को मोहल्ले के लिए हिफाजत की अलामत करार दिया। एक दिन अली अपने गांव के करीब जंगल में खेलने गया। वो एक जस्तजू करने वाला लड़का था जिसे नई जगहें तलाश करने और राज जानने का बहुत शौक था। जंगल इसके लिए एक जादुई दुनिया की तरह था जहां हर जगह एक नया मंजर और एक नई कहानी छपी होती थी। इसी दिन अली ने जंगल के एक हिस्से में एक पुराना और बड़ा दरख्त देखा जिसके नीचे एक पत्थर पर अजीब निशान बने हुए थे। अली को तजस्सुस हुआ और उसने इस पत्थर को गौर से देखा। जैसे ही इसने पत्थर को हिलाने की कोशिश की, जमीन के नीचे से एक पुरानी मिट्टी से ढकी हुई किताब बाहर निकली। अली ने किताब उठाई और उसके सफ़हात को साफ किया। किताब पर सुनहरी अल्फाज में लिखा था, जंगल का खजाना सिर्फ बहादुर और नेक दिल के लिए। किताब के पहले सफ़े पर एक नक्शा था जिसमें जंगल के मुख्तलिफ रास्ते दिखाए गए थे। नक्शे के आखिर में एक खजाने की निशानदेही की गई थी। अली ने सोचा, ये तो मजे का काम है, मुझे खजाने को ढूंढना होगा। अली ने नक्शे के मुताबिक सफर शुरू किया। रास्ते में इसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। पहले एक बड़े दरख्त के नीचे एक गहरी खाई थी जिसे उबूर करने के लिए अली को बहुत हिम्मत करनी पड़ी। अली ने दरख्त की टहनियों को इस्तेमाल करते हुए खाई को पार किया। आगे चलकर अली को एक शोर मचाते दरिया का सामना हुआ। दरिया की लहरें बहुत तेज थीं, लेकिन अली ने पानी के ऊपर तैरती लकड़ियों की मदद से रास्ता बनाया और दरिया पार कर गया। हर चैलेंज अली को मजीद पुरजोश और मजबूत बना रहा था। आखिरकार अली नक्शे के मुताबिक एक पुरानी और पुरस्रार जगह पर पहुंचा। वहां एक गार थी जिसके बाहर बड़े बड़े पत्थर पड़े थे। अली ने गार के अंदर झांका तो देखा कि वहां एक सुनहरी संदूक रखा हुआ है। अली ने दिल में दुआ की और संदूक के पास गया। जैसे ही इसने संदूक को खोला
اس کے اندر چمکتے ہوئے سکے جواہرات اور ایک خط ملا۔ خط میں لکھا تھا، یہ خزانہ تمہارے لیے نہیں بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ضرورت مند ہیں۔ تم نے اپنی بہادری اور نیک دلی سے یہ خزانہ پایا ہے، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اسے لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو۔ علی نے خط کو پڑھ کر مسکراتے ہوئے کہا، یہ خزانہ ان لوگوں کا ہوگا جنہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ علی نے خزانے کو اپنے گاؤں واپس لے جانے کا فیصلہ کیا۔ گاؤں میں بہت سے غریب لوگ تھے جو اپنے لیے کھانے اور کپڑوں کے محتاج تھے۔ علی نے ان کی مدد کے لیے خزانے کو بانٹ دیا۔ گاؤں کے لوگ علی کی بہادری اور نیک دلی پر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے علی کو دعائیں دیں اور کہا، تم نے نہ صرف خزانے کو پایا بلکہ ہمارے دل بھی جیت لیے ہیں۔ یوں علی نے اپنی بہادری اور سخاوت سے گاؤں کو خوشحال بنا دیا۔ جنگل کی وہ پراسرار کتاب اور نقشہ اس کی زندگی کا سب سے یادگار تجربہ بن گیا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ حقیقی خزانہ وہ ہے جو دوسروں کی زندگی میں خوشیاں بھرے۔ علی نے اپنے حوصلے، عقل اور نیک نیتی سے ایک مثال قائم کی جسے ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ ایک دن جینی، ایک ذہین اور تخلیقی لڑکی، اپنے کمرے میں بیٹھ کر ایک نیا روبوٹ بنانے میں مصروف تھی۔ جینی کو ایجادیں کرنے کا بہت شوق تھا اور وہ ہمیشہ کچھ نیا کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ کئی دنوں کی محنت کے بعد اس نے ایک خاص روبوٹ بنایا اور اسے ایک روبو نام دیا۔ روبو ایک چھوٹا مگر زبردست روبوٹ تھا جو بات کر سکتا، کام کر سکتا اور جینی کی مدد کر سکتا تھا۔ لیکن سب سے خاص بات یہ تھی کہ روبو میں ایک خاص چپ لگی تھی جو اسے سوچنے اور محسوس کرنے کی طاقت دیتی تھی۔ ایک دن جینی کے اسکول میں اعلان ہوا کہ اسکول کا سائنسی میلہ ہونے والا ہے اور جینی نے سوچا کہ وہ روبو کو لے جا کر سب کو اپنی تخلیق دکھائے گی۔ لیکن اسی دوران جینی کے شہر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کسی نے شہر کے تمام سگنلز ہیک کر دیے تھے جس کی وجہ سے ٹریفک میں افراتفری پھیل گئی تھی۔ جینی نے فیصلہ کیا کہ وہ اور روبو اس مسئلے کو حل کریں گے۔ روبو نے کہا، جینی، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اس مسئلے کو حل کریں گے۔ جینی اور روبو نے اپنا منصوبہ بنایا اور شہر کے بڑے کمپیوٹر نیٹ ورک تک پہنچنے کے لیے ایک خاص ڈیوائس بنائی۔ روبو نے جینی کو بتایا کہ نیٹ ورک کے اندر جانے کے لیے انہیں ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہونا ہوگا۔ جینی نے اپنی بنائی ہوئی ڈیوائس کو روبو سے منسلک کیا اور دونوں ڈیجیٹل دنیا میں داخل ہو گئے۔ یہ ایک رنگین اور پیچیدہ دنیا تھی جہاں ہر جگہ روشنیوں کے دھارے اور ڈیٹا کے بلاکس تھے۔ ڈیجیٹل دنیا کے اندر جینی اور روبو کو ایک بڑے ہیکر کا سامنا ہوا۔ ہیکر ایک خطرناک پروگرام تھا جو نیٹ ورک کو کنٹرول کر رہا تھا۔ ہیکر نے کہا، تم دونوں مجھے نہیں روک سکتے، میں پورے شہر کو اپنے قابو میں لے لوں گا۔ لیکن جینی اور روبو نے ہار نہیں مانی۔ روبو نے اپنی طاقتور چپ کا استعمال کرتے ہوئے ہیکر کے کوڈ کو سمجھا، جبکہ جینی نے اپنے دماغ سے ایک نیا پروگرام بنایا جو ہیکر کو شکست دے سکتا تھا۔ کئی کوششوں کے بعد جینی اور روبو نے ہیکر کو شکست دے دی اور نیٹ ورک کو بحال کر دیا۔ شہر کے سگنلز دوبارہ ٹھیک ہو گئے اور سب کچھ معمول پر آ گیا۔ جب جینی اور روبو ڈیجیٹل دنیا سے واپس آئے تو جینی کے اسکول کے سائنسی میلے میں سب نے اس کی تعریف کی۔ جینی نے کہا، یہ سب روبو کی مدد کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ روبو اور جینی کی دوستی اور ذہانت نے نہ صرف شہر کو بچایا بلکہ سب کو یہ سکھایا کہ اگر ہم ہمت اور عقل کا استعمال کریں تو کوئی بھی مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی بچوں کو ٹیم ورک، تخلیقی سوچ اور مشکلات کے سامنے ہار نہ ماننے کا سبق دیتی ہے۔ ایک پرسکون شام کا منظر تھا۔ آسمان ہلکے گلابی رنگ میں ڈھلا ہوا تھا اور ہوا میں خوشگوار خنکی تھی۔ زمل، جو 8 سال کی پیاری اور ذہین لڑکی تھی، اپنے والد عمر کے ساتھ صحن میں بیٹھی تھی۔ عمر کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ تھی اور زمل کے ننھے ہاتھوں میں سوالوں سے بھری کتاب تھی۔ زمل نے کتاب بند کرتے ہوئے پوچھا، ابو، اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ عمر نے پیار سے زمل کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا، اسلام ہمیں زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ سکھاتا ہے۔
सबसे पहले तो ये कि हम एक अल्लाह को माने और इसी की इबादत करें। जमल ने तजस्सुस से पूछा, अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया? उमर ने गहरी सांस ली और बोले, अल्लाह ने हमें अपनी इबादत के लिए पैदा किया, लेकिन इसके साथ हमें दुनिया में अच्छे काम करने का हुक्म दिया ताकि हम उसकी खुशनुदी हासिल करें, जैसे सच बोलना, दूसरों की मदद करना और दिलों को जोड़ना। जमल ने हैरत से कहा, लेकिन अबू, ये सब करने से हमें क्या मिलेगा? उम्र मुस्कुराते हुए बोले, हमें जन्नत मिलेगी, जो एक बहुत खूबसूरत जगह है। वहां ना कोई दुख होगा, ना गम और ना ही कोई बीमारी। वहां सब खुश होंगे और हमेशा के लिए रहेंगे। जमल ने खुश होकर कहा, जन्नत तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अल्लाह हमसे नाराज कब होता है? उमर ने नर्म लहजे में जवाब दिया, अल्लाह हमसे नाराज होता है जब हम झूठ बोलते हैं, किसी का दिल दिखाते हैं या किसी का हक मारते हैं। इसीलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा अच्छे काम करें और दूसरों का ख्याल रखें। जमल ने सोचते हुए कहा, अगर मैं किसी को मुआफ कर दूं तो क्या अल्लाह भी मुझसे खुश होगा? उमर ने मोहब्बत से कहा, बिल्कुल बेटा, अल्लाह उन लोगों को बहुत पसंद करता है जो मुआफ करने वाले और दिल के नर्म होते हैं। हमारे प्यारे नबी ने भी हमें यही सिखाया है। जमल ने कहा, अबू, आपको हमारे प्यारे नबी के बारे में कुछ बताएं। उमर ने जोश से कहा, हमारे प्यारे नबी दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान थे। वो सच बोलने वाले, ईमानदार और दूसरों के लिए रहमत थे। वो हमेशा यतीमों, मिस्कीनों और कमजोरों की मदद करते थे। उनकी जिंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। जमल ने खुश होकर कहा, अबू, मैं भी हमारे प्यारे नबी की तरह बनना चाहती हूं। उमर ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, यही तो असल कामयाबी है। अगर हम उनके तरीके पर चलेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी। ये सुनकर जमल के चेहरे पर एक रोशन मुस्कुराहट आ गई। उसने अपने वालिद के गिले लगते हुए कहा, अबू, आपने मुझे आज बहुत अच्छी बातें सिखाएं। उमर ने जमल को गिले लगाते हुए कहा, मेरी दुआ है कि तुम हमेशा ऐसी ही नेक रहो बेटा। शाम गहरी हो रही थी, लेकिन जमल के दिल में रोशनी थी, जो उसके वालिद की मोहब्बत और इस्लाम की तालीमात से भरपूर थी। एक छोटे से गांव में अली, इसकी बीवी सायरा और उनकी 7 साला बेटी अलीजे रहते थे। अली एक मामूली किसान था और सायरा एक मेहनती घरेलू खातून। दोनों मियां बीवी अपनी बेटी से बेहद मोहब्बत करते थे और उसकी खुशियों के लिए हर मुमकिन कोशिश करते थे। अलीजे निहायत ज़हीन और मासूम थी और उसकी बातों से घर हमेशा गूंजता रहता था। एक दिन अलीजे स्कूल से वापस आई और खुशी खुशी अपनी माँ के पास गई। उम्मी, आज स्कूल में टीचर ने कहा कि हमें अपने ख्वाबों के बारे में सोचना चाहिए। आपका और बाबा का ख्वाब क्या है? सायरा मुस्कुराते हुए बोली, बेटा, मेरा ख्वाब तुम्हारी खुशी है, लेकिन तुम्हारे बाबा से पूछो, वो तुम्हें बेहतर जवाब देंगे। अलीजे दौड़ती हुई अली के पास गई, जो सहन में बैठा हुआ अपनी किताब पढ़ रहा था। उसने कहा, बाबा, आपका ख्वाब क्या है? अली ने अलीजे को गोद में बिठाते हुए कहा, बेटा, मेरा ख्वाब तुम हो। अलीजे ने हैरत से पूछा, मैं? लेकिन ये कैसे? अली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जब तुम पैदा हुई तो मुझे लगा कि मेरी दुनिया मुकम्मल हो गई है। मेरे ख्वाब वही हैं जो तुम्हारे ख्वाब हैं। तुम जो बनना चाहो, मैं और तुम्हारी उम्मी हमेशा तुम्हारे साथ होंगे। अलीजे ने खुश होकर कहा, उम्मी, क्या अब भी ऐसा ही सोचती है? सायरा ने पास आकर कहा, बिल्कुल बेटा, तुम्हारी कामयाबी हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है, लेकिन हमें खुशी इसमें है कि तुम एक अच्छी इंसान बनो, लोगों की मदद करो और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलो। अलीजे ने वदा किया, मैं अब दोनों के ख्वाब पूरे करने की पूरी कोशिश करूंगी, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी खुशी किस में है? अली ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा, हमारी खुशी तुम्हारे मुस्कुराते चेहरे में है बेटा। जब तुम खुश होती हो तो हमें लगता है कि हमारी जिंदगी की मेहनत का सिला मिल गया। सायरा ने सर पर हाथ फेरते हुए कहा, और याद रखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे दुनिया कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। इस दिन के बाद से अलीजे ने अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए दिल और जान से मेहनत शुरू कर दी।
علی اور سائرہ ہر قدم پر اس کا حوصلہ بڑھاتے رہے۔ یہ کہانی ایک ماں، باپ اور بیٹی کے انمول رشتے کی عکاسی کرتی ہے، جو محبت، اعتماد اور قربانی سے بھرپور ہے۔ یہ بتاتی ہے کہ جب خاندان ایک دوسرے کا ساتھ دیتا ہے تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں۔